مسلم ما نكاه عذر ما نكات وغني ما نكاون اسلام ما نكاه يوردان باچو بمنتا biyya jiru keessatti gadi ba'ee barrii mana isaarra yoo taa'e mootummaa kana kokkee qabeera. Yoo argee keessaa ajjeese shanii, Jimmaa keessaa shanii, Finfinnee keessatti shanii sodaachisuudha. Shan fafakkeessee ajjeesee sana booda deebii waaraa kan kana booddee islaamatti hin buune akka hojiirra oolu hin shakkinaa, shakkii qabaatina. Biyya jirtanu keessatti wanni amantii namaa caalu hin jiru waan ta'eef Juma'aa dhufu muslimumti tokko manatti akkan salaanne gadi ba'aa masjida keessan nagaa yeroo salaattanii kaatan feetanu fuuldura masjidaa cufaa feetan immoo bakka jirtanutti biyya galtan hundatti karaa cufaa karaarra ta'a. Masjidi rabbi diigameewu maal gootu mana keessa qabsoo biyya duniyaatiifuu jireenya biyya duniyaatiifuu halkanii guyyaa karaa cufaa turtanii amma muslimni bakka jiru qurratti baatanii Jumaadhaan bineensa ofii nyaachisinaa. Shan ajjeesa, ja'a ajjeesa, kudhan ajjeesa, taa'ee ajjeesee ummata keenya haamilee cabsaa wal dhorguu eegala jechuudha. Sheekni tokko jira shakshaakiin siree galee tokko kan maqaa sheekaatiin daldalu ni jira waan ta'eef masjida keessatti daawaan eegalamee jira. Daawaan qabsoo karaa nagaa mootummaan gaafatamaa jira. Majlisii eenna jechuun hin barbaachisu. Hubadhaa haala amma deemaa jirruun tokkoffaa warra rabbiin jaallatu warra diina islaamiin jaallatu warra dhugaadhaan lubbuusaa quraanarraa mararfanne rabbirraa mararfannetu dhabamaa jira jechuudha. Warri lubbuusaa mararfate callisee taa'aa jira. Kana ta'uu qaba. Yoo jiraannes waliini yoo dhumnes waliin. Kanaaf Jumaadhaan baanee hundi keessan koppiliin godhaa. Koppiliin ishee godhaa. Jumaadhaan baanee nama shaniin nama 10 du'uu mannaa bakkatti dhumuu wayya. Fedhu doozariidhaan isinirra ba'u. Fedhu waan barbaade isina godhu. Jumaa dhufu irratti hundi keessan warri dhagaa jirtan namoonni 750 Jumaa dhufu irratti akka muslimni gadi ba'ee ol hin galle dhaamsa kana dhaamaafi. Muslimnis islaamummaadhaa du'uun namichi maal ta'e yoo islaamummaadhaa du'uun kabaja akka inni ta'e hin beeku. Nuti warri islaamaa amantii keenya irratti masgiida diigamaa jiru lubbuun jiraachuurra nu ajjeettee dhabamuutu irra jazaanuu qaba. Isinii galee muslima ajjeesuudhaan muslima hidhuudhaan deebiin hin taatu. Kana booddee mootummaa kana gaaffiidhumti karaa nagaatiin gaafatamu hin jiru. Ummanni gadi ba'ee karaa cufu aangawoonni mootummaa rabbiin sodaadhaa. Rabbii keessa sodaadhaa. Biyyi duniyaati. Haga rabbi isin nyaachise nyaattu. Haga rabbi isin jiraachise jiraattu. Mootummaan kun umurii isinii dabaluu hin danda'u. Bor guyyaa qiyaamaa itti gaafatamuuf jirtu. Aangoonni mootummaa islaamaatu osoo mootummaa kan harka fudhatee muslimni ajjeefamuu qabu jedhe mootummaan kun silaa lama deebi'ee muslima ajjeesu. Dhugaan sinitti himaa. Aangoonni mootummaa aangoo mootukotti Jumaa dhufu irratti islaamni gadi ba'ee ol galuu hin qabu. Bakkatti gadi ba'ee haga deebii argatutti bakkee taa'ee dubartiin galaachitti guurtu biyya jiru keessatti quba wal qabaatee akkasiin yoo ta'e malee qobaatti ba'uun hin ta'u. Islaamni Itoophiyaa keessa jiru qofti guyyaa tokkitti Jumaataa yoo minxaafii isaa fudhatee gadi ba'ee salaatii ka'ee karaa makiinaa cufee ofumaa isaati. Dhagaadhaan miti mukaan miti
hundi sakara makina tufe yoru kutamelle video waraba live nu waraba walintane iyineo kun boleh mungkin selama kan afaan oromoo dhageessanii fi afaan ifaan deeqaa shanan tokko dubbadhee fi nimmoo deebi'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ውድ የተከበራችሁ የእስላም ወንድም እህቶቼ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያን እናስተዳድራለን ብሎ የተቀመጡ የሞኝ ስብስቦች እኔ እንደኔ የሞኝ ስብስቦች ብያቸዋለሁ። ለምን እነዚህ ሰዎች ማድረግ የፈለጉትን ነገር ለማድረግ ወደ ኋላ የማይሉ እንደሆነ ትግራይ ጭፍጨፋ ላይ ወለጋ ጭፍጨፋ ላይ ኢትዮጵያ ላይ በተለያዩ ክልል በተደረገው ጭፍጨፋ የዓለም መንግስታት ተው እያላቸው የፈለጉትን ነገር እያደረጉ እንደነበር ምንም አያከራከረንም። አሁን እስልምናን ለማጥፋት መጀመሪያ ሼኮቹን ማጥፋት ነው እንዳሉት አሁን መስጊዱን ነካክቶ 20 መስጊድ ብቻ አይደለም ገና 220 520 1020 መስጊድ ለማጣት ወንድሞቻችንን በሞት በማጣት እንገኛለን። ወንድሞቻችን እኔ አጭር መልእክት አለኝ። ይሄ መንግስት አደርጋለሁ ያለውን ነገር ሳያደርግ ትቶ አያውቅም። ይሄ አብረን እናውቃለን። ኸይርም ይሁን ሸርም ይሁን አደርጋለሁ ካለ የሚያቆመው ሰው የለም። መሳሪያ እጁ ላይ ስላለ ማለት ነው። ስለዛ ሙስሊሞች በያላችሁበት አገር ኢንሻአላህ የመጣውን ጁማ ሰግደን ድምጻችን ይሰማ ብለን ብቻ ወደ ቤታችን መግባት ብቻ ሳይሆን ጁማ ተሰግዶ መገደላችን ካልቀረ መታሰራችን ካልቀረ ሁሉንም ሙስሊም እየታሰረ ያለው እየሞተ ያለው እየተፈነቀለ ያለው ሙስሊሞች ወንድሞቻችን ወንጀል ሰርቶ ሳይሆን መስጊዳችን እንዳይፈርስ ብሎ ነው። ስለዛ እስላምም ይሁን ክርስቲያን እኛም መተባበር የፈለገ አካል ሁሉ ከኛ ጋር ሆኖ የሚመጣው ጁማ በያላችሁበት ክልል ጁማ ተሰግዶ ተነስቶ ወደ ቤት መግባት ወንድሞቻችንን 3 4 10 እየሰጠ መግባት ሳይሆን ሸሂድ ነው። ዱላ አንያዝ ብረት አንያዝ ምንም ነገር ሳንይዝ ቁርአንና ምንጣፋችንን እንደያዝ የሚቀጥለው ጁማዓም ወጥተን ጩኸን መግባት ብቻ ሳይሆን ወጥተን ወንድሞቻችንን ያገኙትን ሸሂድ እናግኝ። በያለንበት ቦታ ወጥተን ጁማዓ ከሰገድን በኋላ ወደ ቤት መግባት ሳይሆን የመኪና መንገዱን በእንጨት ወይ በዱላ ሳይሆን ራሳችን መርሳችን እስከሚመለስልን ድረስ የትኛውም መኪና መንቀሳቀስ የለበትም። የትኛውም የመንግስት አካል መንቀሳቀስ የለበትም። የትኛውንም የመንግስት ቢሮ መጠየፍ አለብን። መገልገል አያስፈልገንም። ሁላችንም በያለንበት ክልል መስጊዳችንን ማስከበር ግዴታ አለብን። በጣም ተንቀላል፣ ንቆናል። ምንም ነገር አታመጡም ብሎ ነው እንደዚህ በየሳምንቱ መስጊድ እያፈረሱ ወንድሞቻችንን እየገደሉ አብረን ለ5 ሰከንድ መቆየት አንችልም። ስለዛ እህት ወንድሜ እህት የሙስሊም ወንድሜና እህቴ ሁላችሁም ባላችሁበት ቦታ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርታችሁ ቲክቶክ ላይ በማስቀመጥ ወደ ፌስቡክ በማስቀመጥ ኢትዮጵያ ያሉት ይፈራራሉ። የትኛው ብልጽግና የትኛው ሰላማዊ የትኛው ምን እንደሆነ ስለማያውቁ እንደዚህ ወጥቶ መነጋገር አይችሉም እንጂ እስላም ፈርቶ አያውቅም። እስላም ዲኑ ላይ ከማንም ጋር ድርድር የለውም። ትልቅ ነገር ልናጣ ይህን ነው። አንደኛው ነገር የእስላም ተወካዮች
በአሁኑ ሰዓት ያሉት አላህ እድሜያቸውን ያርዝምልን። ወጥቶ በትክክል በፊት ከምናውቀው በፊት በላይ ማለት ነው ወጥቶ እየተከራከሩ ነው ከመንግስት ጋር። እኛ ፍራቻ ሳይሆን ሰላም ፈላጊ ነን ብሎ ከመንግስት ጋር አንድ ሁለት እየተባባሉ ነው። እነሱን አስበልተን እንዳንገባ ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ቪዲዮ እኔም ሰራለሁ። ዱዊት አድርጉልኝ። ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የመጣው ጁማ ልብ በል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሙስሊሞች ጁማአ መስጊድ ላይ ተገናኝቶ ከዛ ሲወጡ አላሁ አክበር ብሎ ድምፃቸውን እያሰሙ ነው እንጂ ምንም አይነት ጥምረት የላቸውም። እመኑ። መወያየት ይፈራል። ሌላው በብር ተገዝቷል፣ ሌላው በዱላ ተገዝቷል፣ ሌላው በጠመንጃ ተገዝቷል። በተለያየ መንገድ ይሄ መንግስት የኢትዮጵያን ህዝቦች ገዝቶ ስላለ እመኑን። ኢትዮጵያ ላይ አሁን ወጥቶ ድምፃቸውን እያሰሙ ያሉት አላህን ተማምኖ እንጂ ከማንም ጋር ተነጋግሮ እንዳልሆነ እመኑኝ። ግማሹ ሌባ ነው፣ ከመንግስት ጋር ነው የሚሰራው ግማሹ። ለዛ የሚመጣው ጁማአ እኛ ሚዲያውን በዚች ቃል ከተስማማን አገር ውስጥ ያሉት የማይስማሙበት ምክንያት የለም። አንዳንድ ደቂቃም ቪዲዮ እንስራ። ሁላችንም በምናውቀው ቋንቋ አንዳንድ ደቂቃ ቪዲዮ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ይህ መንግስት ደሙን ለማቆም ማለት ነው። እሱ ምንድነው? በያሉበት ቦታ የእስላም ወንድሞቻችን የሚቀጥለው ጁማአ ወጥቶ ድምፃችን ይሰማ ብሎ መግባት ብቻ ሳይሆን በያሉበት ክልል መስጊድን ለማስከበር ለመስጊድ ክብር መንገድ በዱላ ሳይሆን በሌላ ነገር ሳይሆን ምንጣፋቸውን ይዘው ቁርአናቸውን ይዘው መንገድ ላይ መቀመጥ፣ የትኛውም ትራንስፖርት እንዳይቀሰቀስ ማድረግ። 2 ቀን አይፈጅባችሁ። ምን ነው ለአላህ ምን ሰው ጂሃድ ወጥቶ ሸሂድ ይሆን አልነበረም እንዴ? እስኪ አስቡት የሙስሊምን ብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ የሙስሊምን ብዛት እዩት እስኪ። ሁላችንም ለሚቀጥለው ጁማአ ለቤተሰቦቻችንም እንንገር። ለጎረቤት እንዴት እንነግራለን? የክልል ደውላ እንደዚህ ብላለች እያለች ነው። ይሄ መልእክት ከቤተሰቦቿ ነው ተብሎ ሰው ይፈራል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ይፈራል። ሰውየው በ5 በ10 ግሩፕ ምናምን ጥምረት አንድነት ብልጽግና ጅኔ ምናምን ብሎ አስሮታል ህዝቡን። የትኛው ሙስሊም መስጊድ እየፈረሰ መቀመጥ የሚፈልግ የለም። እነዚህ ሆዳሞች የመንግስት ተላላፊና የመንግስት ሰራተኞች ተብዬዎች አላህን የማይፈሩ ለሆዳቸው እንጂ ለአላህ ምንም አይነት ቦታ የሌላቸው ራሱ ፈርቶ ነው እንጂ ለነፍሳቸው ፈርቶ ነው እንጂ ከዚህ እንጀራ ከወጣው ከተባረርኩ በምን እኖራለሁ ብሎ ፈርቶ ነው እንጂ ስለ መስጊድ ማንም ከማንም ጋር አይደራደርም። የኢትዮጵያ ሙስሊም ሆይ ከሁለት አንድ መምረጥ አሁን ነው። ወይ ተከብረን መኖር ወይ አንድ ላይ አልቀን ሸሂድ መሆን። ምረጥ የፈለከው። ቤተሰቦችንም አስመርጥ። ይሄ ሎተሪ ነው። እንደ እስላም ለክስ ዛሬ ይሄ ቻንስ እንዳያልፈን ንገር ለወንድምህ፣ ንገር ለእህትህ። ሁሉም እስላም ከሁለት አንድን መምረጥ ነው። በአሁኑ ሰዓት ወንድሞቻችን ያለምንም መሪ ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። የትም ሀገር ያለ መሪ ያለው የለም፣ ይፈራራል ብያቸዋለሁ። ስለዛ እኛ እዚሁንን መሪ መሆን አለብን። ወይ መኖር ወይ ማለቅ። መስጊድ እየፈረሰ ከምንኖር ከዚህ ምድር ላይ ወላሂ እንደ ዳይኖሰሪ መጥፋት አለብን። ምረጭ እህቴ፣ ምረጥ ወንድሜ። ከሁለት ነገር አንድ ምረጥ። ወይም ከነሱ ጋር መስጊድ እያፈረስክ ወንድሞቻችን እንዳይሞቱ ማድረግ፣ ወይ ደግሞ ወጥተን በመስጊድ ቦታ ግንባራችን ይፍረስ።
አንድ አማራጭ ነው ያለው ለየትኛው ሙስሊም ለማንኛውም ቋንቋ ተናጋሪ ሙስሊም ከሁለት ቻንስ አንድ መምረጥ አለብን። መስጊድ እየፈረሰ ከምንኖር ምን ነው የኛ ህይወት ከሰውት ወንድሞቻችን እህቶቻችን በምን ይበልጣል ብለን ማሰብ አለብን። አዱንያ ከሆነች አላቂ ናት፣ ጠፊ ናት። ምድር ላይ የሚቀር ሰው የለም። ሁላችንም ሟደን ማስከውን ድረስ አላ ምን አስፈራል? ሁላችንም በአንድነት የሚመጣው ጁምዓ ወጥተን ወይ መብታችንን አስከብረን መግባት ወይ በዶዘር እዛ ጨፍልቆ ይጨርሳችሁ። እንደዛ ካልሆነ 5 10 7 እየገደለ ሙስሊምን እየጨረሰ ምንም አይነት ለጥፋት እየተነሳሳን አይደለም። ሁላችሁ ለወንድሞቻችሁ ሼር አድርጉልኝ። ይሄን ቪዲዮ አንዳንድ ደቂቃ ቪዲዮ ስሩልን። የሚመጣው ጁምዓ የሚወጣው ሙስሊም በያለበት ቦታ ወጥቶ መንገድ ላይ ከተቀመጠ ወላሂ አስከብረን እንገባለን። 2 ቀን አይወስድብንም፣ 2 ቀን አይወስድብንም። ምንጣፍና ቁርአንን ይዘህ ውጣ። ባለቤት ያለውን ነገር ሻይም ሆነ ምናምን ያንጡላችሁ እዛ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ጾመኛ ሁኑ። ሁላችሁም ቲክቶክ ላይ በሙዚቃና በሌላ ነገር ቢዚ የምታደርጉን እውቅና የሰጣችሁ አላህ እውቅና የሰጣችሁ ሴቶች በተለይ ሁላችሁም ይሄን መልእክት ለህዝበ ሙስሊሙ ማስተላለፍ አለባችሁ። እሱም ይሄ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው። ኢስላም ኢትዮጵያ ላይ ተከብሮ አያውቅም። ኢስላም ኢትዮጵያ ላይ እንደመጤ እንደ ሀገሩ ሳይሆን ከሌላ ቦታ መጥቶ የኢትዮጵያን ዜግነት እንደተቀበለ ነው የሚታየው። ወንድም መብትህን በጩኸት ወይ ደግሞ በማልቀስ ሳይሆን በግድ ነው መቀበል ያለብህ። እየፈረሰ ያለው መስጊድ ነው። እየሞቱ ያሉት ወንድሞቻችን ናቸው። የትም ይገደል የትም ማንም ሰው መብትህን እጅ ላይ በሰላም ኢትዮጵያ ላይ በተለይ የኢትዮጵያ መንግስቶች በሰላማዊ መንገድ መልስ መልሶ አያውቁም። ወላሂ ወቢላሂ ሼኮቹም ፈርቶ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ምክንያት የለም ይሄን ጥሪ ለመጥራት ማለት ነው። ዱንያ ላይ ፈርቶ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ሰበብ የለም። መስጊድ እየፈረሰ ኑሩ የሚለን ሸሪዓ የለም። ምንም አይነት ሰበብ የለም። ካሁን በኋላ መስጊድ እየፈረሰ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገርም የለም። ምንም አይነት ነገር የለም። ሁሉም እስላም በሚቀጥለው ጁምዓ ወጥቶ መግባት የለበትም። ወይ ሸሂድ መሆን ነው ወይ ዲናችንን ማስከበር ነው። ዲናችን እንደዚህ እየተናቀ እንደዚህ ተንቀን ወንድሞቻችን ተገለው ታስሮ ዝም ብለን መኖር የለብንም። ወንድሜ እህቴ ከፈለግሽ ጠጪ ሁኚ፣ ከፈለግሽ ጠጪ ሁን። በአሁኑ ሰዓት እስልምና የኢትዮጵያ መስጊድ ይጠራሃል። ተነስ፣ ተነሸች። ሁላችንም ተነስተን በአንድነት የሚቀጥለውን ጁምዓ ወንድሞቻችን ሰግዶ ሲነሱ የመኪና መንገዱን በህይወታቸው በስጋቸው ዘግተው መቀመጥ አለባቸው መልስ እስክመለስ ድረስ። መልሱ ደግሞ የፈረሰው መስጊድ ቦታው ላይ ተመልሶ እስከሚቆም ያለው ሀቅ ይሄ ነው። ሼኮቹም ይሄን ያውቃሉ፣ በደንብ ያውቃሉ። እስልምና ማለት ሰላም ማለት ነው። ማንንም አልነካንም፣ ማንንም አልበደልም። መስጊዳችንን ቁርአናችንን ላይ አፍርሶ ፈራው
ስለዛ ወደ ኦሮምኛ መለሳለሁ። በአማርኛ ስላላችሁ ነው የሚያስፈልገው ነገር ሐቁን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሼኮች እነሱ አይኖቻችን ናቸው። መናገር አይችሉም። እዛ ውስጥ ነው መናገር አይችሉም በፍጹም። ስለዛ